Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo maqtovlar janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom salovatlar bo'lsin. Hurmatli musulmon bir tug'anlar, biz bugun siqirchilar, ko'z ochiqlar, jana büyük başlar turasida masala qilamiz. Negizi ko'pchilik musulmonlarga belgili, siqir bu shariatda hukmi kufr bo'lib sanaladi. Adamda iymondan, islomdan chiqaradi. Al uchun oxiratda hech qanday beshdan jannatdan hech qanday nasib bo'lmaydi. Sev Alloh taolo Baqara surasining 102-oyatida "Va laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil oxirati min xalaq" deydi. Oyatning ma'nosida chindig'inda haqiqatni tashlab siqirni sotib olganlar deydi. Qiyomat kuni alarga beshdan hech qanday nasib yo'q ekanini, nasib berilmasligini bilerlar deydi. Aniq bilib turib o'sha siqirni sotib olishganlar deb aytadi. O'shandaqdan siqirchilik bilan aylanishganlarga ertaga qiyomat kuni hech qanday nasib bo'lmaydi. Alar tozoqda tupayli qolishadi. Alar musulmonlardan iymon egalaridan bo'lib hisoblanadi bu dunyoning o'zida. Alami ko'z ochiqqa kelib turgan bo'lsak, An Abdullah bin Mas'ud qala man atakahinan aw sahiran wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi vasallam deydi. Abdullah Mas'ud aytadi, kimde kim ko'z ochiqqa je siqirchiga kelib o'shani aytgan so'zini ishonib, so'zini tasdiqlay turgan bo'lsa, andal payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga tushgan Qur'onga, shariatga iymonsiz kafir bo'lgan bo'ladi deydi. Fathul Qadir'da kelgan biri dolab 183-nomerda Shavkani sahih deb aytgan. Emi jalpısınanle siqirchi, ko'z ochiq, jana büyük başlardan jalpile bunday alomatlarni aytib turgan bo'lsak, olimlar o'sha Qur'ondan, jana sunnatdan kebir belgilerini aytishadi. Anan qolgan belgilari, ko'pchilik belgilari va tajribadan alinganda o'zlari o'sha narsani talab qilib, ellerden so'rab, ellerga aytgan tajribadan tasdiqlangan ma'lumotlarda. Birinchidan alarga barganda birinchidan alar bargan adamdan atın, ji apasının, ji atasının atını so'raydi. Qaysi yerdan kelganini, tug'ilgan kunini so'raydi. O'shalarning alomatlari. Ikkinchi alomati belgili bir tusdagi malni, je to'qni, qorosni so'yib, o'shani olib kelishni buyuradi. Üçüncüsü, mal sevganda Allah'ın atın ataboğa çaqıradi. Sevalar şeytanlar menen, jinler menen baylanışkandan keyin albatta alar oşol nersege çaqıradi. Dördüncüsü, oğurgan jerge soyulgan maldın je toqtun kanın sipuğa beredi. Beşincisi, düşünük sözlerdi söylep oşol nerse menen şifa bolot, men berekeye çaqırып atam dep, mına ушундай сөздөрдү айтат. Sevalar o'sha jinderdi, shaytanlardan attарын o'qib, mana o'shalar bilan yaxshilik kutishadi. Altıncısı, tushuniksiz tamg'alarni, je sandarni yozib, ani o'g'irgan odamga berib, o'sha narsani suvga solib ichgin, je bo'lsa jaziqning oldina o'shani qo'yib yotgin deb, o'sha narsaga chaqiradi. Yettinchisi, o'g'irgan odamni belgili bir vaqtga chayin kunga chiqmay yolg'iz bo'lishga chaqiradi. Sekincisi, bir to'q vaqtga chayin suvga yaqindashga buyuradi. Sevalar jin shaytonlar o'shanda bir najosatga kir bo'lib yuruga, tozalikqa chaqirib aytdi. O'shanda bir yolg'izlikqa, o'shanda bir kir bo'lib najosatlar bilan aralashib yurganga chaqiradi. To'g'inchisi, so'yilgan to'qning bashin je boshqa najos narsalarni jazliqning oldina qo'yib jatuga buyuradi. Bu bizning arabistonda bayag'i bizning Qirg'izistonda kengayib taraganda shunday najos narsalarni boshqa qo'yib jatuga buyuradi. Odamni ko'pincha sihrlaganda da. 10-si, balancha qabrasini qurbonlik chaluga, je nazar atab, nazar qiluvga chaqiradi. Sebebi jin shaytonlar, alar bilan ishashgan jin shaytonlar mana o'shunday shirklarga, kufrlarga chaqiradi. 11-si, ko'z ochiqlar jo'g'ilgan mallarni, je buyumlarni, je aqchaning qaysi yerda turganini, kim o'rdab ketganini o'sha narsani aytishadi.
Бул да аламаттарынан. 12-си баланча адам баланча күн өлөт, же кыямат күнү болот, же баланча адам төрөлөт деп мына ушундай келечектен кайыптан баягы гайыптан сүйлөйт да. Бир гана Аллах Таалага маалым болгон нерселерден гана сүйлөйт да. Албетте бул куфр адамды ыймандан исламдан чыгарат да. 13-чү Куранды аялдын этек кири келгендеги кан менен жазууга, же ошол нерсеге аралаштырууга, же бутнасына тебелөөгө, же надас нерселерге таштоого чакырат да. Себеби булар исламдын ыйман ээлеринин душмандары да. 14-чүсү түшүнүк сөздөр менен жин шайтандарды жардамга, өздөрүнүн кылып аткан сыйкырларына жооп беришке чакырат да. Себеби өздөрүнүн кылган сыйкырлары алар шайтандардын жардамы менен болот да. Мына ошон үчүн дайыма алардын аттарын айтып, түшүнүк сөз деген алардын аттары да, шайтандардын аттары бар да, ошолорду аттарын айтып, аттарына чакырат да. 15-чиси ооруган адамды канга жатууга, же заара ичүүгө, мына ушундай нарас нерселерге чакырып, ушул нерсе менен буйруйт. 16-чысы жиптерди түйүп, ошол нерсеге сөсү деп үйлөп, мына ошондой иштерди кылат. Себеби булар сыйкырлайт да. 17-чиси сыйкырлоо үчүн адамдын чачын, тырмагын, кийимин жана башка ушу өзү сыйкырлаш үчүн ушундай бир сыйкырлана турган адамдын буюмдарын, нерселерин сурайт да. 18-чиси барган адамдын ооруган жерин, же атын, же келген максатын алдын ала айтып да коет. Себеби ар бир адам жанында шайтандан болгон шайтандар болот. Ошол шайтандар келгенде бул эмне максатта келгенин, кайсы жери ооруганын ошол сыйкырчынын жанында шайтандарга кабар берет. Ал эми сыйкырчынын жанында шайтандар сыйкырчыга кабар берип, мына ошондой жол менен айтат да. 19-чусу барган адамга өзү тумар берет. Же бир мата берет, же кийимди ошону кийип жүрүүсүн, же таанып жүрүүсүн берет. Албетте ал тумардын ичинде өзүнүн сыйынып жүргөн жин шайтандардын аттары да. 20-чысы камчы, балта жана башка ушундай буюмдарды колдонуп, ошол нерсе менен айыктырабыз, шифа беребиз. Менин артым бар, мени колдогон аталарым бар деп мына ушундай сөздөрдү айтат. Кекирип дагы үндөрдү чыгарышат. Көчөдө кетип атканда кекиришет. Бул дагы бизде кеңири тараган белгилеринен да. 21-чиси баланча акчага жолуңду ачып берем, көзүңдү ачып берем, бактылуу кылам, же жолун тосуп аткан адамдын сенден сага зыян бербесин, мен ошол нерсеге жардам берем деп мына ошондой өздөрү кыйналып, өздөрүнүн жолдорун ача албай кыйналып жүргөнүнө карабастан, бирөөнүн жолун ачып берем, көзүн ачып берем деп мына ошондой нерселер менен адамдарды алдап акчасын алат да. 22-чиси баягы көз ачыктар, сыйкырчылар, бейбакчылар өзүнүн абдан бир ыймансыз, Аллах Тааланын душманы, мусулмандардын, момундардын душманы экенин билдирбеш үчүн баягы ичи жүрөгү өлүп калса дагы, бирок сыртынан мусулмандар кийген баягы селдени кийиши мүмкүн, калпак кийет, апалар болсо аппак жолуктарды тагынып алат, чепкен кийет, чапан кийет, абдан саймалуу, адамды өзүнө тарта турган маасы кийип алат, колдоруна баягы тесменин да кармап алышы мүмкүн, астына чоң Курандын сыртын гана коюп коет, бирок ичин алып ыргыта берет да. Мына ушундай нерселер кылат. Максаты ошол адамдарды өздөрүнө тартып, бир жакшы солих адам экен деп ойлоп калуулар үчүн да. 23-чүсү башында өзүн намаз окуган адам кылып көрсөтөт, жана арасында Аллах Аллах деп да сүйлөп коет да. Баягы келген адам Аллах деп сүйлөйт экен, мусулман экен деп жакшы ойдо болуулар үчүн. 24-чүсү алаканда ысыктарды окуп келечекти айтат. Баягы алаканда ысыктар бар, ошол ысыктарды окуп келечекти айтат да. Карта колдонот, жана башка төлгө, жана башка ушул нерселерди колдонуп, келечекти айтып, жолуңду ачып берем деп мына ушул нерсени колдонот. Ушунун баары сыйкырдан да. Жана ошондой эле 25-чи белгилеринен тамырды кармап, медицинада ушундай азыр өнүккөн заманда медицинада биле албай турган ооруларды айтат да. Эми баягы медицинада тамырды кармап, кандын басымын же жүрөк оорусун билиши мүмкүн. Бирок ошондой оорудан башка бир медицинада билүү мүмкүн болгон ооруларды айтат да. Мисалы бир боор оорусун айтышы мүмкүн, язва, гастрит, кандын жүрүшү менен билүү мүмкүн болгон бир
Оолар да айтат, албетте бул алдоо да, алдоо. Ал эми тамырын кармаган бир гана жөн гана себеп. Ошол жин шайтандардын жардамы менен айтышат да. 26-сы мазарларга, кабырларга зыярат кылууга, баланча жерде баланча баатырдын күрмөзү бар, ошол жака барып зыярат кылып мал союп келели дейт. Баланча Түркүстандагы баланча авлия бар, ошонун кабырына барып келели дейт, зыярат кылып. Баланча энебиз бар, баланча атабыз бар, баланча тоо бар дейт, ошол жака барып келели деп, мына ошондой мазарларга, жалпысын айтканда Аллах Таалага шерик кошууга, куфр сөздөргө, куфр ишенимдерге, бидаттарга, мына ушундай арам нерселерге чакырат да. 27-си ошол намаз окуган адамдарды баягы жактыра бербейт да. Анан Аллахты иншалла деп, Аллах Таала кааласа гана болот деген сөздөрдү жактыра бербейт. Өзү анда-санда айткан менен бирок намаз окуган адамдарды, сакалчандарды жактыра бербейт да. Ал нерсе билинип турат да. Алар көбүнчө ошол жин шайтандар аларды нажас нерсе менен, ошондой бир арам нерселерге чакырат. Мындан да башка көптөгөн аламаттар бар. Бирок тажрыйбадан жана Куран менен сүннөттөн алынган кээ бир аламаттар бар. Бул жерде жана ошондой эле көбүнчө тажрыйбадан алынган аламаттары мына ушулар. Мындан да башка көптөгөн аламаттар бар. Эң негизгиси аларга барбаш керек. Алардын айткан нерсесине ишенбеш керек. Жада калса азыркы учурда телевизорлордон дагы, интернеттен дагы, телефондон көрүп болсо сыйкырчыларды көрүп калышы мүмкүн. Же ошолорду айтып аткан нерсесин угуп калышы мүмкүн. Ошолорду телевизордон дагы, телефондон дагы көрүүгө, угууга, кокусан бирөө айтып калса, уккан нерсесине ишенүү дагы мүмкүн эмес да. Жогоруда айттык го биз, кимде ким сыйкырчыга бара турган болгон болсо, барып ошонун айткан нерсесине ишене турган болгон болсо, хадисте ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн Куранга, шариатка капыр болгон болот дейт да. Хадис сахих да булчу. Ошон үчүн аларга барбаш керек жана айткан нерсе ишенбеш керек. Ал эми экинчиси жөн гана барып сурап койсо, айтканда ишенбейт, жөн гана барып сурап койсо дейт, анда айтат, анда 40 күндүк намазы кабыл эмес дейт да. 40 күндүк намазы кабыл эмес дейт. Ошондуктан карапайым адамдар, мусулмандар көз ачыктарга, сыйкырчыларга, бүй башларга такыр барбаш керек да. Жана угуп калса да эч кандай ишенбеш керек. Ал эми кээ бир илимдүү адамдар ошолордун жалганын чыгаруу максатында, айыбын чыгаруу максатында же мусулман өлкөлөрдө ошолорду эмне кармап алып, шариаттын негизинде аларды жазалап, өкүм кылуу үчүн, аларды билүү үчүн аларга барса болот, бирок бизде ал нерсе жок да. Ошондуктан урматтуу балдар, Аллах Таала бизди сыйкырлыктан жана сыйкырчыларга, көз ачыктарга, бүй башларга барып калуудан Аллах Таала сактаган болгон болсун. Аллах Таала баарыбызды туура жолго салып, ыймандын табын үстүнө өзүнө жолугушту насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.